incentive wages payment. First one being Halsey Premium Plan. Second one is a Rowan Premium Plan. And we did Taylor's differential piece rate system in previous class. Right? Taylor's first Halsey and Rowan Premium Plan are those kind of incentive plans, which are based on time rate basis much based on. So, and the workers receive minimum guaranteed wages whether or not they have been able to produce the required output or not, right? अनि जस्तो टेलर्स डिफरेन्शियल पिस रेटमा चाहिँ टाइम रेट फलो हुँदैन. वी पे द वर्कर्स अकर्डिङ टु द आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई देम. सो टेलर्स पिस रेट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ, इट इज भेरी हार्स अन इम्प्लोइज है. सो रोमन we did that already. Taylor's differential piece rate system अस्तिको क्लासमा हामीले गरेका थियौँ. Which was developed by F.W. Taylor. अनि यसमा चाहिँ दुई लेभलको two different class of employees हुन्छ है. एउटा चाहिँ equals to standard or above standard अनि अर्को चाहिँ below standard. Equals to standard or above standard छ भने त्यो वर्करले चाहिँ पिस रेट 120% अफ नर्मल पिस रेटको हिसाबले उसले पेमेन्ट पाउँछ मल्टिप्लाइड बाई द आउटपुट इ प्रोड्युस्ड है. अनि जो इम्प्लोइ अर जो वर्कर चाहिँ इनएफिसियन्ट छ, हु क्यानट मिट द स्ट्यान्डर्ड, उसको चाहिँ के हुन्छ, उसको पिस रेट, उसको रेट नै कम हुन जान्छ. उसको चाहिँ 80% अफ पिस रेटमा पाउँछ उसले. एन्ड देन 80% अफ पिस रेट मल्टिप्लाइड बाई द नम्बर अफ युनिट्स द वर्कर प्रोड्युस, यो गरेर उसको वेजेस क्याल्कुलेट हुन्छ. So Taylor's differential piece rate system was developed by F.W. Taylor, and it is based on the assumption that the degree of efficiency varies from worker to worker, and hence the worker must be paid according to their degree of efficiency. Minimum wages are not guaranteed under the system. In this system, there are two piece rates, one lower and another higher. दुईटा किसिमको क्लासिफिकेसन हुन्छ यो टेलर्स डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा चाहिँ. Those who reach the standard or exceed it get the wages at higher piece rate, example 120% of piece rate, and those who fail to reach it get wages at a lower piece rate, example 80% of piece rate. The system is very harsh to inefficient workers. Inefficient workers चाहिँ नर्मल रेट पनि पाउँदैन, उनीहरूले चाहिँ लोवर रेटमा आफ्नो वेजेस पाउँछ. जति युनिट्स प्रड्युस गरेको छ त्यसको मल्टिप्लाइड बाई उसको रेट पनि लो हुन जान्छ. एक त वर्करको आउटपुट नै लो हुन्छ इनएफिसियन्ट वर्कर्सको, त्यसमाथि पनि द वर्कर्स विल रिसिभ द lower piece rate. So inefficient workers will receive minimum of the amount of wages. So this kind of payment system, Taylor's differential piece rate system, is very harsh to inefficient workers. अनि we have done some calculations हैन हिजो रोशन एन्ड पोर्सनको. अनि then एउटा यो क्वेसन पनि थियो, एकचोटि यसलाई चाहिँ रिभाइज गरौँ एकचोटि. अ कम्पनी हेज अलाउड 10 minutes फर अ युनिट. द नर्मल पिस रेट इज ₹100. इन 10 hours a day, Smith produced 70 units and Harry produced 50 units. Calculate the wages of Smith and Harry using Taylor's differential piece rate system है. यो दुई तिनजनाले हिजो क्लासमा पनि गरिसकेका छ. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो normal piece rate ₹100. So we can calculate higher piece rate and lower piece rate. Higher piece rate भनेको 120% of 100 120, lower piece rate भनेको 80% of 180. अनि कति घण्टा काम गरिरहेछ, 10 hours a day, 10 घण्टा काम गर्दाखेरि स्मिथले 70 युनिट्स, ह्यारीले 50 युनिट्स बनाएको छ. So we have to comparison efficiency कति छ भनेर comparison गर्नको लागि we have to find the standard हैन. Standard time ल 10 hours मा standard production चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो भनेर we calculate. जुन calculate गर्नको लागि चाहिँ we have some information in the first line of the question. A company has allowed 10 minutes for a unit भनेर. So यसको solution हेरौँ एकचोटि. Time allowed is equals to 10 minutes for a unit. Normal piece rate is ₹100. Higher piece rate is 120% of 100, which is ₹120. A lower piece rate is 80% of 100, which is ₹80. Hours worked is 10 hours. So calculation of standard production in 10 hours. 10 hours ma स्मिथ र ह्यारीले 70 and 50 युनिट्स रेस्पेक्टिभली प्रड्युस गरेको छ. सो कम्पेयर गर्नको लागि 10 hours नै काम गर्दा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन चाहिँ कति हुन्थ्यो, द्याट वी हेभ टु क्याल्कुलेट हैन. सो हेन्स हियर्स द क्याल्कुलेसन. 10 minutes is equals to 1 minute, 1 unit. 10 minute
मिनट काम गर्दा चाहिँ 1 युनिट भन्छ 1 युनिट इक्वल्स टु 1/10 युनिट 10 आवर्स 10 आवर्स काम गर्दाखेरि 10 मल्टिप्लाइड बाई 60 मिनट्स इक्वल्स टु 1/10 युनिट मल्टिप्लाइड बाई 10 मल्टिप्लाइड बाई 60 गर्दा 60 युनिट्स सो हाम्रो 10 आवर्स काम गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन कति हुनुपर्ने रहेछ 60 युनिट्स है सो नाउ वी कम्पेयर द आउटपुट अफ द वर्कर्स with this 60 units. Smithको produce 70 units which is above efficiency of 60 units. Smithले कति बनायो 70 units बनायो which is above efficiency of 60 units. So Smith will receive higher piece rate अनुसार उसले पेमेन्ट पाउँछ. So wages equals to उसको कति युनिट्स प्रड्युस गरेको छ उसले 70 मल्टिप्लाइड बाई हायर पिस रेट इज 120 70 into 120 गर्दा रुपिस 8400 एन्ड सिमिलरली ह्यारीले चाहिँ प्रड्युस गरेको छ 50 युनिट्स विच इज बिलो इफिसियन्सी अफ 60 युनिट्स सो ह्यारी इज इनइफिसियन्ट वर्कर्स छ भने उसले नर्मल 100 रुपिस पनि पाउँदैन उसले इभन लवर 80% अफ 100 80 रुपिस पर युनिटको हिसाबले उसले पेमेन्ट पाउँछ सो इज wages is 50 units multiplied by 50 minutes multiplied by rupees 80 which is 4000 so the wages of Smith and Harry under Taylor's differential piece rate system are rupees 8400 and 4000 respectively so यसरी चाहिँ हामी Taylor's differential piece rate गर्छौं now we are moving forward to last incentive scheme हैन एउटा हाम्रो fourth incentive scheme हो अनि which is यो चाहिँ it's a blend of time wage system अनि piece rate system है so Taylor's differential piece rate मा के थियो भनेपछि it is entirely piece rate system त्यसमा time rate system को कुनै we don't have any concern about the guaranteed wages हैन time wages को कुनै concern हुँदैन Gantt tax and bonus scheme चाहिँ blend हो it is a blend of both time wage and piece rate system जस्तो अहिलेसम्म हामीले तीनटा पढ्यौं हैन first one being Halsey premium plan second one Rowan premium plan third one Taylor's differential piece rate system so Halsey र Rowan premium plan were entirely time rate based system त्यसमा units कति produce गरिरहेको छ workers so that was of no concern हैन त्यसमा कुनै use नै थिएन त्यसको कुनै concern नै थिएन and then Taylor's differential piece rate system we are only focused on the outputs produced we don't care about the time spent by the workers inside the company हैन यो दुईटा Halsey र Rowan premium चाहिँ entirely time rate based system थियो Taylor's piece rate system is entirely piece rate based system अनि अर्को हामी अहिले पढ्न गइरहेछौं Gantt tax and bonus scheme अनि यो चाहिँ it's a blend of both time wages and piece rate system यसमा चाहिँ guaranteed minimum wages को कन्सेप्ट पनि हुन्छ so it is not so harsh on inefficient workers यदि workers inefficient छ भने at least उसले minimum guaranteed wages चाहिँ पाउँछ अनि if he is more efficient चाहिँ उसले piece rate को हिसाबले पनि पाउन सक्छ है so let's learn about Gantt tax and bonus scheme this plan was originated by Mr. Henry L. Gantt. This plan is combination of time rate, piece rate, and bonus plan. There is a guaranteed time wage for every worker, irrespective of the efficiency. हामीले इफिसियन्सी चाहिँ मेजर गर्छौं वर्करको एभ्री वर्करको हैन बट inefficient worker छ भन्दैमा उसलाई harsh treatment चाहिँ हुँदैन even though the worker is inefficient if he's working inside the company he will be given a guaranteed minimum guaranteed time wage standards are set for various of different jobs को लागि different standards पनि सेट गरेको हुन्छ and जस्तो स्ट्यान्डर्ड आर सेट फर भेरियस जब भनेको जस्तो हामीले टेलर्स डिफरेन्शियल पिस रेट सिस्टममा गर्थ्यौं हैन यति आवर्समा यति गर्न सक्छ अलाउ गर्ने भनेर लाइक त्यो बाट चाहिँ वी क्याल्कुलेटेड स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन हैन सिमिलरली Gantt tax बोनस स्किममा पनि के हुन्छ त वर्करलाई यति आवर्समा यति युनिट्स प्रड्युस गर्ने भन्ने हुन्छ इफ दे डु they are efficient if they don't they are inefficient है अनि अर्को डिफरेन्सेस के छ टेलर्स र गान्ट्समा भन्दाखेरि टेलर्सले चाहिँ दुई किसिमको एम्प्लोइ टु टाइप्स अफ इफिसियन्सीलाई डिफाइन गर्थ्यो एउटा इक्वल्स टु अर अबोभ इफिसियन्सी अर्को चाहिँ बिलो इफिसियन्सी टु काइन्ड्स अफ क्लासिफिकेसन हुन्थ्यो भने Gantt tax एन्ड बोनस स्किममा चाहिँ तीनटा किसिमको क्लासिफिकेसन हुन्छ इनइफिसियन्ट इम्प्लोइ हैन जो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिटै गर्दैन अर्को चाहिँ इक्वल टु इम्प्लोइ हु इज
जस्ट इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड, इक्वल वाला पनि हुन्छ, ग्रेटर देन, इक्वल अनि लेस देन। जस्तो हाम्रो टेलर्समा चाहिँ के थियो, इक्वल्स टु ग्रेटर देन भन्यो भने वान एउटा क्याटेगोरी, लेस देनको एउटा क्याटेगोरी थियो है। ग्रान्ट स्टाक्स एन्ड बोनस स्किममा तिनवटा क्याटेगोरी छ, कल्स टु बिलो इफिसियन्सी, इज कल्स टु इफिसियन्सी अनि अबोभ इफिसियन्सी। अनि यो तिनटै क्याटेगोरी अफ वर्कर्सलाई पे गर्ने तरिका पनि फरक फरक हुन्छ। बिलो इफिसियन्सीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले पे गर्छौँ हामी, इक्वल्स टु इफिसियन्सीलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले, एन्ड अबोभ इफिसियन्सीलाई अर्को तरिकाले पे गर्छौँ। सो लेट्स लर्न। Wages are paid at the following rates. When the worker's efficiency is below the standard, they are paid on time rate. The worker's efficiency, if they are working below par, they will be receiving on the basis of time rate. Guaranteed wages pay गर्छौँ हामीले। And when the worker's efficiency is at standard, equals to standards, exactly standards जत्तिकै छ भने चाहिँ they are paid on the time rate plus bonus of 20% of time wages. उनीहरूलाई टाइम वेजमा त पे गर्छौँ हामी हैन, इफ दे आर एट स्ट्यान्डर्ड। अनि अपार्ट फ्रम द्याट, सिन्स दे हेभ मेड द स्ट्यान्डर्ड, उनीहरूलाई 20% बोनस पनि दिन्छौँ। 20% अफ टाइम वेज जति आउँछ हाम्रो टाइम वेज अर त्यो ग्यारेन्टिड वेजेस जति हुन्छ त्यसको 20% बोनस दिन्छौँ इफ दे हेभ made the standard. When the workers' efficiency is above standard, they are paid on high piece rate. High piece rate equals to 120% of normal piece rate. अब workers को efficiency above standard छ भने चाहिँ they are paid at not at the time wage, not the guaranteed time wage, but according to the piece rate system. उनीहरूको चाहिँ piece rate system को अनुसारले पे हुन्छ if they are above standard. अनि above standard छ भने piece rate पनि higher piece rate 120% of normal piece rate, जसरी हामीले टेलर्स डिफरेन्शियल piece rate मा क्याल्कुलेट गर्थ्यौं त्यसरी हायर piece rate मा 120% of normal piece rate मा चाहिँ पे हुन्छ। सो यो grant stacks and bonus scheme भने चाहिँ के हो त, this is the blend of both time wage and piece rate system. अनि if यसमा चाहिँ तीनटा क्लास अफ वर्कर्स हुन्छ, below efficiency, equals to efficiency and above efficiency. And if the worker efficiency below the standard छ भने we pay them the time wages, the monthly guaranteed wages, जति उसको टाइम अनुसारको वेज हुन्छ त्यो हामीले पे गर्छौँ है। and if the worker is exactly the same as standard हैन, 200 युनिट्स प्रड्युस गर्नुपर्ने थियो 200 युनिट्स नै प्रड्युस गरेछ भने he is at par हैन, he is just as standard। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ उसलाई मिनिमम वेजेस पेमेन्ट, ग्यारेन्टिड वेजेस पेमेन्ट हुन्छ जुन त्यो प्लस 20% हामीले बोनस पनि प्रोभाइड गर्छौँ त्यही टाइम वेजेसको, टाइम वेजेस प्लस 20% अफ टाइम वेज। 20% अफ टाइम वेज चाहिँ के भयो त, बोनस भयो। सो अप टु द मार्क छ, इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड छ, ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड जत्तिकै छ भने चाहिँ वी प्रोभाइड द वर्कर्स विथ टाइम वेज प्लस बोनस पनि प्रोभाइड गर्छौँ हामी 20% अफ टाइम वेज है। And when the worker's efficiency is above standard, in case the worker को efficiency चाहिँ below efficiency पनि छैन, equals to efficiency पनि छैन, above efficiency छ, above par छ, 200 युनिट्स बनाउनु पर्ने स्ट्यान्डर्ड छ, 201 युनिट्स बनायो भनेपछि के भयो त, above efficiency। 200 युनिट्स बनाउनु पर्ने 199 युनिट्स बनायो भने उसले कुन रेटले पाउँछ त पेमेन्ट, उसको टाइम पिस रेटसँग मतलब हुँदैन, उसले चाहिँ जति टाइम वेजेस हुन्छ त्यही पाउँछ। सपोज उसले 200 युनिट्स बनाउनु पर्ने 200 युनिट्स नै बनायो भने इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड भयो। सो उसले 200 मा टाइम पिस रेटले पाउँदैन, उसले पनि के पाउँछ त, टाइम वेजेस प्लस बोनस पाउँछ उसले 20% अफ टाइम वेजेस। बट उसले 200 बनाउनु पर्ने 201 युनिट्स बनायो भने अब चाहिँ टाइम वेज अप्लाई हुँदैन, अब चाहिँ पिस रेटको हिसाबले पाउँछ। उसले 201 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 120% अफ पिस रेट, हायर पिस रेटको हिसाबले उसले पर युनिट पेमेन्ट वाला पेमेन्ट चाहिँ पाउँछ वर्करले हैन। सो when the workers efficiency is above standard, they are paid on higher piece rate. Higher piece rate equals to 120% of normal piece rate. So illustration 23, P, Q and R are the workers of a factory. The monthly standard production of the factory is 500 units. Right? तीनजना workers are P, Q and R.
The monthly standard production of the factory is 500 units. Monthly standard production चाहिँ कति छ त हरेक वर्करले 500 युनिट्स बनाउनु पर्ने चाहिँ छ स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन. The monthly guaranteed wages is 1000. The guaranteed wages कति छ त 1000 छ. The actual production during the month is P 400 units, Q 500 units, and R 550 units. Calculate the wages of P, Q, and R under Gantt charts and bonus scheme. है सो यहाँ धेरै क्याल्कुलेसन नै गर्नु परेन, क्वेसन नै हेरेर क्लियर छ. जस्तो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कति प्रड्युस गर्नु पर्थ्यो 500 युनिट्स. एक्चुअलमा पी को लागि हेरौँ, वर्कर पी को लागि उसको स्ट्यान्डर्ड कति थियो 500 युनिट्स. उसले एक्चुअली कति प्रड्युस गर्यो 400 युनिट्स, विच इज above efficiency. 500 units produce गर्नुपर्ने ठाउँमा he did only 400 units. उसले चाहिँ below efficiency काम गर्यो. सो उसको पेमेन्ट के हुन्छ त ग्यारेन्टेड वेजेस जति 1000 छ 1000 रुपिस नै पाउँछ उसले है. पी को पेमेन्ट कति भयो 1000. क्यूले कति बनाएको छ 500 युनिट्स. अनि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन कति छ 500 युनिट्स, विच इज इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड, इक्वल टु पारसँग बराबर छ क्यू को युनिट्स हैन. सो क्यूले चाहिँ के पाउँछ त भन्दाखेरि he receives piece rate system. No, he receives guaranteed payments. wages को पेमेन्ट कति छ टाइम वेजेस को प्लस 20% अफ बोनस पाउँछ त्यसमा है. भनेपछि ग्यारेन्टेड मन्थली वेजेस कति छ 1000. 1000 प्लस 20% अफ 1000 भनेको 400 हैन. नो 200 भनेपछि उसले 1200 रुपिस चाहिँ के पाए त पायो है. सो आर को चाहिँ के छ त आरले 550 युनिट्स बनाएको छ बट इज स्ट्यान्डर्ड इज 500 युनिट्स. सो उसलाई चाहिँ टाइम वेजको हिसाबले पे हुँदैन. अब वी हेभ टु फाइन्ड आउट द पिस रेट क्यालकुलेट गरेर एन्ड देन वी क्यालकुलेट हायर पिस रेट 120% अफ नर्मल पिस रेट गरेर एन्ड देन त्यो रेटले उसको मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स उसले कति प्रड्युस गर्यो 550 युनिट्स प्रड्युस गर्यो मल्टिप्लाई गरेर वी फाइन्ड आउट द आन्सर है. सो यसमा एकचोटि लेट्स सी द सोल्युसन. Solution standard production is 500 units. Guaranteed wages, time wages is rupees 1000. P को केसमा produced 400 units, which is below efficiency of 500 units. Therefore, he will receive guaranteed wages of rupees 1000 only. P is less efficient employee. त्यही भएर उसले के भयो त below efficiency भएको भएर उसले guaranteed wages पायो, which is rupees 1000. क्यूले कति प्रड्युस गर्यो 500 युनिट्स, विच इज एक्ज्याक्ट इफिसियन्सी अफ 500 युनिट्स. 500 युनिट्स प्रड्युस गर्यो. स्ट्यान्डर्ड पनि 500 नै थियो, विच इज 8 स्ट्यान्डर्ड और एक्ज्याक्टली 8 स्ट्यान्डर्ड होइन. त्यो भएको भएर उसले चाहिँ के हुन्छ त he will receive guaranteed wages of guaranteed wages plus 20% bonus on guaranteed wages. So 1000 plus 20% of 1000 गर्दाखेरि 1000 plus 200 गर्दा उसले 1200 रिसिभ गर्यो है. आर को केसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोड्युस 550 युनिट्स, विच इज अबोभ इफिसियन्सी अफ 500 युनिट्स. 550 युनिट्स बनायो, विच इज अबोभ इफिसियन्सी अफ 500 युनिट्स. Therefore, he will receive at piece rate of 120% per unit. उसले चाहिँ अब piece rate को हिसाबले क्याल्कुलेट अमाउन्ट पाउँछ, वेजेसको पेमेन्ट पाउँछ है. सो पिस रेट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग क्वेसनमा के गिभन छ मन्थली वेजेस गिभन छ. मन्थली कति छ वेजेस 1000 अनि स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन कति छ 500. यो दुईटा कम्बिनेसनलाई युज गर्यो भने वी विल बी गेटिङ द पिस रेट हैन. पिस रेट इक्वल्स टु ग्यारेन्टेड मन्थली वेज डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड युनिट्स फर द मन्थ हैन. एउटा मन्थमा पाउने ग्यारेन्टेड वेज कति छ डिभाइडेड बाई मन्थली स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन कति छ त्यो गर्यो भने हाम्रो पिस रेट निस्केर आउँछ. सो पिस रेट इक्वल्स टु ग्यारेन्टेड मन्थली वेजेस सो ग्यारेन्टेड वेजेस हाम्रो क्वेसनमा 1000 छ अनि डिभाइड
सरी आई हेड सम कनेक्सन इस्युज है. सो हाम्रो पिस रेट कसरी आउँछ भन्दाखेरि वी डिभाइड द मन्थली ग्यारेन्टेड वेजेस बाई द मन्थली स्ट्यान्डर्ड युनिट्स. सो हाम्रो मन्थली ग्यारेन्टेड वेजेस कति छ 1000 डिभाइडेड बाई मन्थली स्ट्यान्डर्ड युनिट्स कति छ 500. सो 1000 डिभाइड बाई 500 गर्दाखेरि ₹2 पर युनिट के आयो पिस रेट आयो. सो हाम्रो हायर पिस रेट कति हुने भयो त 120% अफ पिस रेट 120% अफ 2 गर्दाखेरि ₹2.4 पर युनिट. सो हाम्रो आरको पेमेन्ट के हुन्छ त पिस रेटको सिस्टमले हुन्छ. पिस रेटको सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो कति युनिट्स थियो 550 युनिट्स प्रड्युस गरेर थियो उसले. सो 550 मल्टिप्लाइड बाई पिस रेट कति छ 2.4 गर्दाखेरि आरको वेजेस कति भयो 1320. पीको चाहिँ बिलो एफिसियन्सी भएको भएर जति मन्थली ग्यारेन्टेड पेमेन्ट त्यति पायो. क्युले इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड भएको भएर मन्थली ग्यारेन्टेड पेमेन्ट प्लस 20% बोनस पायो. आरले चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड भएको भएर उसले पिस रेटको हिसाबले पायो. पिस रेट हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ ग्यारेन्टेड वेजेस डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन. पिस रेट आयो वी क्यालकुलेटेड हायर पिस रेट 120% गरेर एन्ड देन वी क्यालकुलेटेड द वेजेस अफ आर होइन 550 मल्टिप्लाइड बाई 2.4 गरेर 1320. यसरी हाम्रो PQNR को क्यालकुलेसन आयो अकर्डिङ वेजेसको पेमेन्ट आयो अकर्डिङ टु गान्स ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम. यो बुझाएछ सबैले? के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है. बुझेछ म्याम. ओके सो यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि ट्राई गरेर आफैले होइन त सिमिलर नै छ यो क्वेसनको जस्तै ओन्ली सम भ्यालुज आर डिफरेन्ट. अनि एकचोटि यो क्वेसन गर्यो भने अब नेक्स्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ एउटा वान फुल लेक्चर हामी क्वेसन्सहरू मात्र प्र्याक्टिस गर्छौँ. यो लेबर पेमेन्ट सिस्टमको क्वेसन्सहरू जति पनि पोसिबल क्वेसन्सहरू हुन्छ पर्मुटेसन कम्बिनेसन्स गरेर सबै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ. एन्ड देन विल बी डन विथ आवर सेकेन्ड च्याप्टर अकाउन्टिङ यो लेबर पेमेन्टको लेबर कन्ट्रोल लेबर पेमेन्टको च्याप्टर चाहिँ हामी सघाउँछौँ. सो आजको लागि चाहिँ यो गान्स ट्याक्स एन्ड बोनस स्किमको लास्ट क्वेसन हो यो इलिस्ट्रेसन 24. प्लिज ट्राई टु सल्भ इट बाई योरसेल्फ अनि सेयर मी योर एन्सर्स एन्ड लास्टमा I'll show the solution है. प्लिज try this. ओके म्याम.
सो सबैजना गरिरहेको हो कि एन्सर्स आयो कसैको के छ गरिरहेको छ म्याम ओके तलिनाको एन्सर आएको छ है ए को 5000 बी को 6000 अनि सी को 6600 so anyone with answers यस म्याम मेरो पनि त्यही आयो okay Sarisma, are you doing it अरु प्रकृति so let's see है त 5000 6000 and 6600 perfect well done Salina and Archana so solution let's see standard production 1000 units छ guaranteed wages time wages कति छ 5000 A produce A has produced 800 units which is below standard of 1000 units therefore A will receive guaranteed wages of 5000 only B ले produce गरेछ 1000 units which is exactly standard of 1000 units and therefore B will receive guaranteed wages plus 20% of guaranteed wages गर्दाखेरि 5000 plus 20% of 5000 is 5000 plus 1000 6000 अनि C ले चाहिँ produce गरेछ 1100 units which exceeds standard of 1000 units है so C will receive at the piece rate of 120% per unit piece rate कसरी calculate हुन्छ guaranteed wages divided by standard units
सो हाम्रो पिस रेट कति आयो 5000 डिभाइड बाई 1000 गर्दा ₹5 पर युनिट अनि हायर पिस रेट कति हुन्छ 120% अफ पिस रेट इक्वल्स टु 5 मल्टिप्लाई बाई 120% इक्वल्स टु 6 पर युनिट वेजेस अफ सी कति भयो 1100 युनिट्स मल्टिप्लाइड बाई 6 अनि 6600 युनिट्स 6600 रुपिस चाहिँ के भयो त सी को वेजेस पेमेन्ट भयो है सो नाउ वी आर डन विथ गान्स ट्याक्स एन्ड बोनस स्किम अनि अब चाहिँ वी विल बी डुइङ मोर क्यालकुलेसन्स होइन 5 वटा क्वेसन्सहरू हामीले गर्नेछौँ अर्को क्लासबाट एन्ड देन एउटा लेक्चरमा वी विल बी कम्प्लिटिङ दिस च्याप्टर सो अनि असाइनमेन्टको अस्ति हिजो सोधिरहेको थिएँ है त्यो असाइनमेन्ट एडिट गर्न चाहिँ मिल्दैन सो यु हेभ टु सबमिट इट बाई सन्डे 4 PM अनि सबमिट इट बिफोर टाइम तिमीले मजाले 1 आवर 2 आवर्स स्पेन्ड गर्यो भने मजाले असाइनमेन्ट गर्न सक्छ मेक इट भेरी मच ओरिजिनल इज पोसिबल अनि सो आई विल बी स्टपिङ